पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरिचन खूटे चोरन लूटे, हरिचन खूटे चोरन लूटे, हरिचन खूटे चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सती की नाव खेवटिया सदगुरु, सती की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठत्यशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् भूतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनादिलोहति
पादस्य महिमा अतो ज्यायागिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोर्ध्वबुधैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यत्कामत् साक्षानशने अभि तस्मात् विराटजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमनन्वत वसन्तो अस्याशीराज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्भविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञेन्दन्वानाः अबद्धन् पुरुषम् वशम् तैयज्ञम् बर्हिः प्रौक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिभयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् बृहदाज्यम् पशोविस्ताविस्तग्ने वायव्याने आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सामानि जज्ञये छन्दागुंसि जज्ञये तस्माद् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त वेगेजो भयादतः गावो हजज्ञये तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं जगतुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहो कावोरो पादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूरोदरस्य यद्वैश्यः बद्धागुंसो बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आओ આજના આ અઢાણિયા પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ જ્ઞાન ગંગા પ્રવાહની અંદર આજના બીજા દિવસની અંદર પ્રથમ સત્રની અંદર આપણે સૌ સાથે મળી શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન ગંગા પ્રવાહની અંદર સૌ સાથે મળી ડૂબકી લગાડીએ અને પૂજ્ય શાસ્ત્રી શ્રી બાલકૃષ્ણભાઈના ચરણોમાં વંદન કરી આપણે સૌ સાથે મળી પ્રાર્થના કરીએ કે આવો આપણને સૌને શ્રીમદ ભાગવત
જ્ઞાન ગંગા પ્રવાહની અંદર રસ વિભોર કરી આપણને સૌને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણોના જ્ઞાન પીરસે પૂજ્ય શાસ્ત્રી શ્રી બાલકૃષ્ણભાઈ. હાલ હાલો હાલો હાલ હાલ हरि ओम श्री गजानन गणपति महाराज की जय। सिद्धि विनायक देव की जय। कुलदेवी मात की जय। भागवत भगवान की जय। पितृनारायण भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नाम
संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पट्टस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वाकृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हरि बोल। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ते। दध्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति।
શયાના નિલયે નિજેતી નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદંતી મર્ત્યા તન્મયતા વ્રજંતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીવે સદૈવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તાદ્રિ વિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી રાધે સુખાવસાને ઇદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધાવર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति હરે રામ 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 હરે હરે हरे राम 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 हरे हरे હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે हरे कृष्ण 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 हरे हरे હરે હરે हरे हरे હરે હરે हरे हरे હરે હરે हरे हरे શ્રી ભાગવત ભગવાન की जय આવો બીજા દિવસની કથાનો શુભારંભ કરીએ, પણ એ પહેલાં 2 મિનિટ ભગવાનના નામનું સંકીર્તન કરીએ. સંકીર્તન કર્યા બાદ સત્સંગમાં શ્રદ્ધયા પ્રવેશ કરીએ. આવો 2 મિનિટ ભગવાનની ધૂન બોલીએ. ભજો મુકુંદ માધવ મોરારી હે ભજો मुकुंद माधव मोरारी હે ભજો મુકુંદ માધવ મોરારી हे भजो मुकुंद माधव मोरारी હે ભજો કેશવ માધવ ગિરધારી भजो केशव माधव गिरधारी હે ભજો કેશવ માધવ ગિરધારી भजो केशव माधव गिरधारी હે ભજો મુકુંદ માધવ મોરારી हे भजो मुकुंद माधव मोरारी હે ભજો મુકુંદ માધવ મોરારી
प्रेम से हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय हे भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो केशव माधव गिरधारी भजो केशव माधव गिरधारी हे भजो केशव माधव गिरधारी भजो केशव माधव गिरधारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो मुकुंद माधव हरि मोरारी बोल। श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय भजो मुकुंद माधव मोरारी भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो केशव माधव गिरधारी भजो केशव माधव गिरधारी भजो केशव माधव गिरधारी भजो केशव माधव गिरधारी भजो मुकुंद माधव मोरारी भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी भजो मुकुंद माधव मोरारी श्री भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर रस प्रवाह संस्थेन
શ્રી શુકેનેરિતા કથા કંઠે સંબધ્યતે યેન સવૈકુંઠ પ્રભુર્ભવે. ભગવાન રાધા માધવના યુગલ ચરણારવિંદમાં પ્રણામ કરીને, ભગવાન ભાગવતજી મહારાજને પ્રણામ કરીને તથા આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન આપના ઈષ્ટ આપના આરાધ્યને પ્રણામ કરીને આવો દ્વિતીય દિવસની આ કથાનો શુભારંભ કરીએ. ગઈકાલે આપણી કથાનો પ્રથમ દિવસ અને મેં કીધું હતું એમ પહેલો દિવસ વ્યવસ્થાનો અને મહાત્મ્ય કથાનો. પહેલો દિવસ પૂરો થાય ને એટલે આપણને બધું સમજાઈ જાય, શું કરવાનું છે શું નથી કરવાનું, આખી વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ જાય બધી. અહીંયા આડસ મારવાની છે, અહીંયા પગથિયાની જરૂર છે, આટલા વાગે જમવાનું તૈયાર કરવાનું છે, સમજાઈ ગયું ને. પહેલો દિવસ પૂરો થયો એટલે હવે તમારે હાથ દિવસથી કોઈ જાતની કંઈ ચિંતા નથી. પહેલો દિવસ વ્યવસ્થાનો, પહેલા દિવસે વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ જાય. અને મહાત્મ્ય કથા, આ ભાગવતનું શું મહત્વ છે, શા માટે આ ભાગવત સાંભળવું જોઈએ, અથવા તો ભાગવત સાંભળવાથી શું ફલ મળે છે, ગઈકાલની કથામાં સાંભળ્યું આપણે. મૂળ બે કથા, ભક્તિનું વૃત્તાંત અને ગોકર્ણ ઉપાખ્યાન. ગમે એવો હલાહલ કળિયુગ હોય, ઘોર કળિયુગ હોય, પણ આવા ઘોર કળિયુગમાં તમારા મારા ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને કોઈ જાગૃત રાખી શકતું હોય તો એ છે શ્રીમદ ભાગવત. ગઈકાલે જ કથામાં સાંભળ્યું. અને માણસની ગમે એવી દુર્ગતિ થઈ હોય, પ્રેત ગતિને માણસ પામ્યો હોય, પણ ભાગવત સાંભળે તો એનો ઉદ્ધાર થાય છે. ધુંધુકારીનું ઉદાહરણ આપણે સાંભળ્યું. દુનિયાનું એકેય એવું પાપ નહોતું જે ધુંધુકારીએ ન કરેલું હોય, પણ આ ભાગવતે એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. જે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વેદ ઉપનિષદ અને ગીતા સાંભળીને નહોતા જાગ્યા, એ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ભાગવત સાંભળીને જાગી ગયા. ધુંધુકારીને મુક્તિ આપવા માટે ગોકર્ણજી મહારાજે અનેક તીર્થોમાં જઈને શ્રાદ્ધ કર્યા હતા, પણ કોઈ તીર્થ ધુંધુકારીને પ્રેત ગતિમાંથી છોડાવી ન શક્યું, પણ ભાગવત તીર્થે ધુંધુકારીને પ્રેત ગતિમાંથી છોડાવ્યો. આ ભાગવતનું મહાત્મ્ય. મહાત્મ્યના 6થા અધ્યાયમાં શ્રવણ વિધિ બતાવ્યો છે કે જેણે આ 7 દિવસની સપ્તાહ કરવી હોય એણે શું કરવું જોઈએ. તો લખે છે શ્રીમદ ભાગવતમાં, સર્વપ્રથમ એક વિદ્વાન જ્યોતિષી ભૂદેવ પાસે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું મુહૂર્ત જોવડાવવું, સુંદર કથા મંડપની રચના કરવી, આપણા સગાવાલા અને તદ ઉપરાંત જે કથા પ્રેમી હોય એ બધાને આમંત્રણ આપવું પ્રેમપૂર્વક કે અમારા આંગણે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનો રૂડો અવસર છે, તો આપ કથા શ્રવણ કરવા માટે જરૂર ને જરૂર પધારજો. અમે ખાસ તમને હાર્દિક આમંત્રણ આપીએ છીએ. અચ્છા, આમાં ખર્ચો કેટલો કરવો? તો ભાગવતમાં લખે છે, વિવાહે યાદૃશમ વિત્તમ તાદૃશમ પરિકલ્પયેત. દીકરા કે દીકરીના લગ્ન વખતે તમે જે ખર્ચો કરો ને એટલો ખર્ચો ભાગવત કથામાં કરવાનો હોય, એનું પ્રમાણ આપ્યું છે. વિવાહે યાદૃશમ વિત્તમ. કથા સાંભળવા માટે શ્રોતાઓને આમંત્રણ આપવું, મન મૂકી અને કથાનું આયોજન કરવું. જ્યાં 100 વપરાતા હોય ને 95 નહીં 105 કરવા, કારણ કે આ 5નો વધારો કે ઘટાડો છે ને દેખાય. જ્યાં 100 વપરાતા હોય ત્યાં તમે 95 વાપરો ને, 5 બચાવો ને, એટલે બધાને ખબર પડે કે આણે 5 બચાવ્યા, તરત ખબર પડી જાય.
અને 105 વાપરો તોય ખબર પડી જાય કે જો અહીંયા 100 વપરાવાના હતા એની જગ્યાએ 105 વાપરા. એ તમે 5 ઓછા કે વધારે વાપરો એ દેખાય. મન મૂકી અને આયોજન કરતા હોય કથાનું આયોજન કરવું. વક્તા કેવા હોવા જોઈએ તો એના માટે લખ્યું છે વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપ્રો વેદ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃત દ્રષ્ટાંત કુશલો ધીરો વક્તા કાર્યોતિ નિસ્પૃહ. ભાગવત કથાકાર કેવા હોવા જોઈએ? વિરક્ત હોવા જોઈએ, ભગવાનના ભક્તો હોવા જોઈએ, વિપ્ર હોવા જોઈએ એટલે કે વેદ ભણેલા બ્રાહ્મણ હોવા જોઈએ, વેદ શાસ્ત્રોનો સારો અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ. ભાગવતના દ્રષ્ટાંત આપવામાં વક્તા બહુ હોશિયાર હોવા જોઈએ. દ્રષ્ટાંત કુશલ. આ ભાગવતના સિદ્ધાંતો એ છે ને વેદના સિદ્ધાંતો છે. કારણ કે ગમે એમ તો વેદ શાસ્ત્ર ઉપનિષદ એનો સાર છે ને, અને વેદોને સમજવા બહુ અઘરા છે. વેદોની ભાષા બહુ કઠિન છે, ગહન છે. એટલે ઘણી વખત એવું બને કે ભાગવતના સિદ્ધાંતોને સમજવા માટે ઘણા બધા દ્રષ્ટાંતોની જરૂર પડે, ઘણા બધા ઉદાહરણોની જરૂર પડે. તો એ ઉદાહરણ આપવામાં, દ્રષ્ટાંત આપવામાં વક્તા બહુ કુશળ હોવો જોઈએ. નાનકડા જીદે ચડેલા બાળકને જેમ માં વાટકી ભરીને ખીચડી ખવડાવે ને એમ અમારે તમને ભાગવત કથા પીરસવાની હોય. અત્યારના ટાબરિયા હોય એને ખીચડી ભાવતી ના હોય, પછી માતાઓ શું કરે? હોય વાટકીમાં ખીચડી જ, પછી લાલચ આપે કે જો તારા પપ્પા ગામમાં ગયા છે, હમણાં હું ફોન કરી દઈશ, તારા માટે જલારામની ચીકી લેતા આવશે, સંતોષની ભેળ લેતા આવશે, ઈશ્વરભાઈના ઘૂઘરા લેતા આવશે, જોકરના ગાંઠિયા લેતા આવશે, જય સિયારામના પેંડા લેતા આવશે. આવી લાલચ આપે માં. અને આ લાલચમાં ને લાલચમાં ઓલું ટાબરિયું વાટકી એક ખીચડી ખાઈ જાય ને. બધાએ ખવડાવેલી છે. વક્તાનું કામે આવવું હોય, તમને હસાવે, રમાડે, ગૌડાવે, તાળીઓ વગડાવે, બધું કરે, પણ ક્યારે તમને ભાગવતનો સિદ્ધાંત સમજાવી દે એની તમને ખબર ન પડે. આ ગાવું, વગાડવું, હસવું, નાચવું, રમવું, કૂદવું, આ બધી તો એક લાલચ છે તમારા માટે. પણ હકીકતમાં ભાગવતના વક્તાઓએ ભાગવતના ગહન સિદ્ધાંતોને સમજાવવાના હોય છે. આ વક્તાનું લક્ષણ છે. વક્તા કાર્યો તે નિસ્પૃહ. ભાગવત કથાકાર નિસ્પૃહ હોવો જોઈએ કે હું આ કથા કરીને આમ કરી બતાવું ને તેમ કરી બતાવું ને મારું નામ કાઢી લઉં ને મારી નામના બનાવી લઉં ને. ભાગવત કથાકારે ભાગવત કથા કરતી વખતે આવો કોઈ વિચાર જ ન રાખવાનો હોય મનમાં. આ વક્તાના લક્ષણો બતાવ્યા અને 6 અધ્યાયોને વિરામ આપ્યો. અને હવે અહીંયાથી ભાગવતની શરૂઆત થાય છે, મૂળ ભાગવતની શરૂઆત. શ્રીમદ ભાગવતમાં 12 સ્કંદ છે, 335 અધ્યાય છે. અંદાજે લગભગ 1.25 લાખ જેટલા શબ્દો છે અને 18,000 શ્લોકો છે. આ 12 સ્કંદ એ ભગવાનની 12 અલગ અલગ લીલાઓ છે. પ્રથમ સ્કંદ એ અધિકાર લીલા છે, દ્વિતીય સ્કંદ એ સાધન લીલા છે, તૃતીય સ્કંદ એ સર્ગ લીલા છે, ચતુર્થ સ્કંદ એ વિસર્ગ લીલા છે, પંચમ સ્કંદ એ સ્થાન લીલા છે, ષષ્ઠ સ્કંદ એ પોષણ લીલા છે, સપ્તમ સ્કંદ એ ઉતિ લીલા છે, અષ્ટમ સ્કંદ એ મન્વંતર લીલા છે, નવમ સ્કંદ એ ઈશાનું કથા લીલા છે, દસમ સ્કંદ એ નિરોધ લીલા છે, એકાદશ સ્કંદ એ મુક્તિ લીલા છે અને દ્વાદશ સ્કંદ એ આશ્રય લીલા છે. ભગવાનની 12 લીલાઓ છે પરમાત્માની, ઠાકોરજીની. પ્રથમ સ્કંદ એ અધિકાર લીલા. ભાગવતના અધિકારીઓ કેવા હોવા જોઈએ આ જો જાણવું હોય તો પ્રથમ સ્કંદની કથા સંભળાય. ભાગવતના વક્તા કેવા હોવા જોઈએ, શ્રોતા કેવા હોવા જોઈએ,
એના કર્તા કેવા હોવા જોઈએ એના માટે પ્રથમ સ્કંદ. કર્તા કેવા હોવા જોઈએ એના માટે પ્રથમ સ્કંદમાં વ્યાસજીની કથા આપી છે. વક્તા કેવા હોવા જોઈએ એના માટે પ્રથમ સ્કંદમાં સુખદેવજીની કથા આપી છે. અને ભાગવતની કથા સાંભળનારા શ્રોતાઓ કેવા હોવા જોઈએ એના માટે ભાગવતમાં પરીક્ષિતની કથા આપી છે. વ્યાસજી મહારાજ ભાગવત ગ્રંથની શરૂઆત કરે છે. અને મેં પહેલાં કીધું હતું એમ કે કોઈ પણ સારું કાર્ય કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે જે ભગવાનને માનતા હોઈએ, જે પરમાત્માને માનતા હોઈએ, એ પરમાત્માને યાદ કરી, ભગવાનને યાદ કરી અને શુભ કાર્યની શરૂઆત કરવી જોઈએ. વ્યાસજી મહારાજ પોતાના ગ્રંથની શરૂઆત કરે છે અને મંગલાચરણ કરે છે. અહીંયાથી મૂળ ભાગવતની શરૂઆત થાય છે. અત્યાર સુધીના જે 6 અધ્યાયો હતા એ મહાત્મ્ય કથાના હતા. અહીંયાથી હવે ભાગવતની શરૂઆત થાય છે. લખે છે વ્યાસજી મહારાજ, જન્માદ્યસ્યતોન્વયા ચારતે સ્વવેગ્ના સ્વરાટ તેને બ્રહ્મરુદાય આદિ કવયે મોહયંતિ યત્સૂરય તેજો વારિમૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતસ ચાર્થે સ્વવિઘ્ન સ્વરાટ. વ્યાસજી મહારાજે પોતાના ગ્રંથની શરૂઆત જ અક્ષરથી કરી છે. જ એક અક્ષરી કોષ જે હોય ને, જેમાં એક એક અક્ષરોનો અર્થ આપેલો હોય કે ક નો અર્થ શું થાય, ખ નો અર્થ શું થાય, ગ નો અર્થ શું થાય. એવી રીતે બારાક્ષરીના એક એક અક્ષરનો અર્થ નીકળે. આપણે બોલીએ ને કકો ક, તો ક નો એક અર્થ નીકળે. ક નો અર્થ થાય સુખ. આપણે બોલીએ ખ, તો ખાલી એક જ અક્ષર છે ખ, પણ ખ નો અર્થ નીકળે. ખ નો અર્થ થાય બ્રહ્મ, ખમ બ્રહ્મ. ખ નો એક અર્થ આકાશ થાય. એક એક અક્ષરોનો અર્થ નીકળે. એમ જ છે ને એ દગ્ધાક્ષર છે. જ્યારે માણસનું હૃદય દુખી હોય અને દુખી માણસ બોલવાની શરૂઆત કરે ને, ત્યારે શરૂઆત જ થી કરે. દગ્ધાક્ષર છે. અને ભાગવતમાં એવા કેટલા બધા પ્રમાણ છે કે જ્યારે કોઈ આક્રંદિત હતું, દુખી હતું, ત્યારે એણે જ્યારે બોલવાની શરૂઆત કરીને તો શરૂઆત જ થી કરી છે. વરાહ સ્તુતિની શરૂઆત જ થી થઈ. જીતમ જીતમ તે પુંડરીકાક્ષ. વેદોએ પરમાત્માની જ્યારે સ્તુતિ કરી તે સ્તુતિની શરૂઆત પણ જ થી થઈ છે. જય 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 જા મજિત દોષ ગૃભિત ગુણા. વૃંદાવનમાં ગોપીઓએ જ્યારે પરમાત્માને ગુમાવી દીધા, ભગવાન બધી ગોપીઓની વચ્ચેથી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. બધી ગોપીઓએ વિરહમાં એક વિરહ ગીત ગાયું છે અને આ ગીતની શરૂઆત પણ જ થી થઈ છે. જયતિ તે ધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા સસ્વદત્રહી. જ થી શરૂઆત થઈ. ગોપીઓ દુખી હતી ને. માણસ દુખી હોય ત્યારે એના મોઢામાંથી સૌથી પહેલો જે અક્ષર નીકળે ને જ છે. આપણા ઉપરથી જ વિચારો ને. આપણે બહુ કોઈ વાત વિશે વિચારીએ વિચારીએ વિચારીએ, બહુ દુખી થઈએ, બહુ દુખી થઈએ, પછી છેલ્લે શું બોલીએ? જાવા દ્યો ને. કહીએ ને જાવા દ્યો. આ જ છે દગ્ધાક્ષર છે. વ્યાસજી મહારાજે જ્યારે ભાગવત લખ્યું ત્યારે વ્યાસજી અંદરથી બહુ દુખી હતા. ઘણા બધા વિષાદ પછી, દુઃખ પછી વ્યાસજી મહારાજે ભાગવતની રચના કરી છે. એટલા માટે કદાચ વ્યાસજી મહારાજે પોતાના ગ્રંથની શરૂઆત જ અક્ષરથી કરી છે.
એક વિચારવા જેવું હો. ભાગવતની શરૂઆત જ થી થઈ અને ભાગવતની પૂર્ણાહુતિ મ થી થાય. શરૂઆત જ થી થઈ, જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયા, અને ભાગવતની પૂર્ણાહુતિ મ માં થાય. નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ પ્રણામો દુઃખ સમનસ તન્નમામિ હરિમ પરમ. મ શરૂઆત જ થી, પૂર્ણાહુતિ મ થી. આપણી શરૂઆત એ જ થી છે ને પૂર્ણાહુતિ મ થી છે. જ એટલે જન્મ અને મ એટલે મરણ. આ જ અને મ ની વચ્ચે આખું ભાગવત છે. વ્યાસજી મહારાજ આ પ્રથમ શ્લોકમાં વંદના કરે છે, પ્રણામ કરે છે, નમસ્કાર કરે છે, કહે છે અમે એમનું ધ્યાન ધરીએ છીએ. પૂછે છે કોનું? તો કહે સત્યમ પરમ ધીમહિ, અમે પરમ સત્યનું ધ્યાન ધરીએ છીએ. મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ આ ગ્રંથના પ્રારંભે કોઈ દેવનું નામ નથી લખ્યું. કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ નથી લખ્યું, રામમ પરમ ધીમહિ નથી લખ્યું, શિવમ પરમ ધીમહિ નથી લખ્યું, શક્તિમ પરામ ધીમહિ નથી લખ્યું. કોઈ દેવી કે દેવતાનું નામ નથી લખ્યું ભાગવતમાં. શરૂઆતના પ્રથમ શ્લોકમાં કહે છે સત્યમ પરમ ધીમહિ, અમે પરમ સત્યનું ધ્યાન ધરીએ છીએ. જો રામમ પરમ ધીમહિ લખે મહર્ષિ વેદવ્યાસજી, તો રામના જેટલા ભક્તો હોય ને એને એમ લાગે કે આ ભાગવત ગ્રંથ તો અમારો જ છે, બધા હક જતાવે. કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ લખે તો કૃષ્ણ ભક્તોને એવું લાગે કે આ ગ્રંથ તો અમારો જ છે, એ હક જતાવે. શિવમ પરમ ધીમહિ લખે તો શૈવોને મહાદેવના ભક્તોને એવું લાગે કે આ ગ્રંથ અમારો છે. શક્તિમ પરામ ધીમહિ લખે તો માતાજીના જેટલા પૂજકો હોય, ભક્તો હોય, દેવી ભક્તો હોય, એમને એમ લાગે કે આ ગ્રંથ અમારો છે. એટલે કોઈ દેવી કે દેવતાનું વ્યાસજી મહારાજે નામ નથી લખ્યું. શું લખ્યું? સત્યમ પરમ ધીમહિ. હું પરમ સત્યનું ધ્યાન ધરું છું, અથવા તો અમે બધા પરમ સત્યનું ધ્યાન ધરીએ છીએ. હવે આ પરમ સત્ય છે શું? પરમ સત્ય કહેવાય કોને? કોને કહેશો તમે પરમ સત્ય? ઉપનિષદના ઋષિઓ કહે છે કે સત્ય શું છે, આ સત્ય કોને કહેવાય? ઋષિઓ કહે છે ઉપનિષદમાં બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા. સત્ય શું છે? બ્રહ્મ છે ને એ પરમ સત્ય છે. બાકી આ જગતમાં જેટલી જગ્યાએ તમને જેટલું દેખાય છે બધું મિથ્યા છે. આ જેટલું દેખાય છે, તમારી નજરે જેટલું આવે છે એ બધું મિથ્યા છે, વ્યર્થ છે. અને જે ખરેખર નજરે દેખાતું નથી એ સત્ય છે અને એ પરબ્રહ્મ છે. તમને ક્યાંય દેખાશે નહીં, પણ આ સંસારની રજે રજમાં, કણે કણમાં, દરેક જગ્યાએ બિરાજમાન છે. બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા. જેના ઉપર કોઈની સત્તા નથી, જે પરતંત્ર નથી, સ્વયં સ્વતંત્ર છે. દુનિયાના હાથમાં જે નથી, આખી દુનિયા જેના હાથમાં છે. આ દુનિયા જેના થકી હાલે છે. અને સૌથી મોટી વાત કે આ જીવ જ્યાંથી છૂટો પડેલો છે, અંતે જ્યાં જવાનો છે, એ પરબ્રહ્મ, એ સત્ય છે. અહીંયા જેટલા પણ બેઠા છે આપણે બધા શું છીએ? ભગવાનમાંથી છૂટા પડેલા અંશ છીએ. આપણે ભગવાનના જ એક. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કીધું ને, જીવલોકે જીવભૂત સનાતન. આપણે બધા ભગવાનના અંશ છીએ અને છેલ્લે ભગવાનમાં ભળી જવાના છીએ. પરમ સત્ય એને કહેવાય કે જેમાંથી આખું જગત જન્મે છે, જેના થકી આખું જગત જીવે છે અને જેમાં આખું જગત જાય છે, વિલીન થઈ જાય છે, એ છે પરમ સત્ય, પરબ્રહ્મ. જે જીવ જ્યાંથી છૂટો પડેલો હોય, હરી ફરીને પાછો ત્યાં ન પહોંચે ને ત્યાં સુધી એને શાંતિ ન પડે. આ જીવની અંશની વાત સાઈડમાં રાખો. તમને તમારું ઉદાહરણ આપું. તમે કદાચ મનથી નક્કી કરો કે મારે 10-12 દિવસ હરિદ્વાર ને ગોકુલ મથુરા ને જાત્રામાં જવું છે. જવાનું હોય ત્યારે કેવા હરખાતા હોવ, હરિદ્વાર જાવું, હરિદ્વાર જાવું, ગોકુલ મથુરા જાવું.
અયોધ્યા જવું, કપડાના થેલા ભરીએ. પછી આપણે ગુજરાતીની એક ખાસિયત હોય, જાત્રામાં જાય ને એટલે કપડા કરતા નાસ્તાના થેલા જાજા હોય. તમે જુઓ, ઘરેથી નીકળે ત્યારથી નાસ્તો કરવાનું શરૂ કરી દે, ઘરે પાછા આવે ત્યાં સુધી નાસ્તો કરે. થેપલા ને ખાખરા ને એમાંય વળી કેટલી જાતની વેરાયટી, મેથીના ખાખરા ને જીરાના ખાખરા, 5-8 જાતના તો અથાણા લઈ જાય. ખાટું અથાણું, મીઠું અથાણું ને છુંદો ને કટકી. નીકળીએ ત્યારે કેવા હરખાઈએ, જાત્રામાં જવું છે, જાત્રામાં જવું છે, જાત્રામાં જવું છે. પણ જેવા 4-5 દિવસ પૂરા થાય એટલે તરત આપણને આપણું રાજકોટ યાદ આવે કે હવે આ 10-12 દી પૂરા થાય તો સારું, ઘર ભેગા થાય ને. એવું આ બધાનો અનુભવ છે, અહીંયા બેઠા છે એ બધાનો. 8-10 દિવસની જાત્રા પૂરી થાય, ત્યાંથી ટ્રેનમાં બેસીએ, ધીમે ધીમે ત્યાંથી ટ્રેન ઉપડે. જેમ જેમ આપણું ઘર નજીક આવે ને એમ હરખાય રાજી થતા જાય કે હાશ આવ્યું. એ અમદાવાદ જાય ને પછી રાજકોટ આવે, રાજકોટના રેલવે સ્ટેશને ઉતરીએ, ત્યાં વળી કોઈ દીકરા દીકરી ગાડી લઈને લેવા માટે આવ્યા હોય. ધીમે 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 આખું રાજકોટ ભાંગી તોડી અને હોહરવા પહોંચી અંબિકા ટાઉનશીપમાં. એમાં આપણી સોસાયટી, આપણું ઘર, આપણો રૂમ, આપણો ખાટલો, એ જોઈને આપણે શું કરીએ, થેલાનો કરીએ ઘા અને ધડામ કરીને પડી જાય અને પછી બોલીએ હાશ. થાય ને? આ હાશકારો તમને તમારા બેડ ઉપર મેળ્યો, નહીતર તમે ગોકુલ, મથુરા ને હરિદ્વાર ફરીને આવ્યા છો. તમને હાશકારો જ્યાંથી નીકળાતા ત્યાં પાછા પહોંચ્યા ત્યારે થયો. એમ આ જીવ જ્યાંથી નીકળો હોય ત્યાં પાછો પહોંચે ને ત્યારે એને સાચો હાશકારો થાય છે, અને એ છે ભગવાન. આપણે એમાંથી છૂટા પડ્યા છીએ. અહીંયા તો મુસાફર બનીને આવ્યા છીએ, જાત્રાળુ બનીને અહીંયા આવ્યા છીએ. આપણી જાત્રા પૂરી થાય એટલે આપણે બધા આપણા ઘેર જવાનું છે, અને એ છે પરમધામ, પરમાત્મા, જે પરમ સત્ય છે. વ્યાસજી મહારાજ પરમ સત્યની વંદના કરતા લખે, જન્મા દિવસીય યતોન વયા દિતરતસ ચાર્થે સ્વભિઘ્ન સ્વરાટ. જન્મ, મૃત્યુ, પાલન પોષણ, ભરણ પોષણ જેના હાથમાં છે એ પરમાત્માનું હું ધ્યાન ધરું છું. અભિઘ્ન સ્વરાટ, જે આ સંસારની રજે રજમાં છે પણ તમને ક્યાંય દેખાશે નહીં એવા પરમ સત્યની હું વંદના કરું છું. જે સ્વરાટ છે એટલે કે સ્વતંત્ર છે, જેની ઉપર કોઈની સત્તા નથી એવા સ્વરાટ, સમ્રાટ આ સંસારના, એવા પરમ સત્યની હું વંદના કરું છું. તેજો વારે મૃદામ યથા વિનિમયો, જેમની માયા થકી આ જગત મિથ્યા છે અને છતાંય સત્ય દેખાય છે એવા પરમાત્માની હું વંદના કરું છું. આ જગત મિથ્યા છે છતાંય આપણને સત્ય દેખાય છે. કેવી રીતે? જેમ કોઈ મૃગ જળ દેખાય ને એવી રીતે. ઉનાળામાં તમે હાઈવે ઉપર જતા હો તો દૂર ડામરપટ્ટીમાં રોડમાં તમને એવું દેખાય કે વચ્ચે ક્યાંક પાણીનું ખાબોચિયું ભર્યું છે. પાણી નથી છતાંય દેખાય, એને કહેવાય મૃગજલ. એમાં સંસારનું એવું છે કે દૂરથી તમે જુઓ ને ત્યારે તમને દેખાય કે આ છે, આ છે, આ છે, પણ ખરેખર નજીક જાઓ ને ત્યારે ત્યાં કઈ જગત છે જ નહીં. આ સત્ય દેખાય છે એ માયા પરમાત્માની છે. આ માયા જે રચે છે એવા પરમ સત્યની, એવા પરમાત્માની હું વંદના કરું છું. જેમની માયામાં મોટા મોટા મુનિઓ અને આદિકવિ બ્રહ્માજી જેવા બ્રહ્માજી પણ મોહિત થઈ જાય છે. જેમની માયાને કોઈ પામી ન શકે. તમે વિચાર તો કરો, મોટા મોટા મુનિઓ યુગો યુગો સુધી તપ કરતા ભગવાનને મેળવવા માટે અથવા તો ભગવાન પાસેથી વરદાન મેળવવા માટે, પણ તોય ભગવાન પ્રસન્ન થાતા તો થાતા, કદાચ નહીં થતા
વરદાન ન પણ આપતા, અને એના એ પરમાત્મા, એના એ પરબ્રહ્મ નાનકડા બાળક બની અને ગોકુળની ગોપીઓ પાસે વાટકી છાસ માંગે છે. ગોપી મને છાસ દેને, ગોપી મને થોડુંક માખણ દેને. અને ગોપી ક્યાંક આપવું ખરા, પણ થોડુંક નાચીને બતાવ, થોડુંક નાચતો વાટકી એક છાસ આપું. અને 14 ભુવનના નાયક, અખિલ બ્રહ્માંડના અધિષ્ઠાતા વાટકી એક છાસ માટે ગોકુળની ગોપીઓની સામે નાચે છે. હવે આ માયાને કોણ પામી શકે? તાહી અહિરકી છોહરિયા છછિયા ભરી છાછ પે નાચ નચાવે. આ પરમાત્માને કોણ પામી શકે? કોણ જાણી શકે? બ્રહ્માદિક દેવતાઓ પણ એની માયાને પામી ન શકે. એવા પરબ્રહ્મ, પરમ સત્ય પરમાત્માની વ્યાસજી મહારાજ કહે છે હું વંદના કરું છું. મેં હમણાં કીધું એમ, પેલા શ્લોકમાં કોઈ ભગવાનનું નામ નથી લખ્યું. કીધું છે એમ કે સત્યમ પરમ ધીમહી. પણ અહીંયાથી પેલો સ્કંદ મૂકો ને છેક તમે 10મા સ્કંદે પહોંચો, જ્યાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય છે, ત્યાં બધા દેવતાઓ ભગવાન બાલકૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે. ત્યાં ભગવાન બાલકૃષ્ણને સત્ય કહીને બોલાવે છે. સત્ય વ્રતમ સત્ય પરમ ત્રિ સત્યમ સત્યસ્ય જોનિમ નિહિતંચ સત્યે સત્યસ્ય સત્યમૃત સત્ય નેત્રમ સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણમ પ્રપન્ના. નામ નથી લખ્યું, પણ એક બાજુ નિર્દેશ કર્યો છે કે ભગવાન શ્રી બાલકૃષ્ણની અહીંયા વંદના છે, જે સ્વયં પરમાત્મા છે. કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. પહેલા શ્લોકમાં પરમ સત્યની વંદના કરી અને હવે બીજા શ્લોક તરફ જાય છે. બીજા શ્લોકમાં વસ્તુ નિર્દેશ કર્યો છે કે જે ભાગવતની કથા તમારે સાંભળવાની છે એ ભાગવતમાં છે શું? તો લખે છે ધર્મ પ્રોજિત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણમ સતામ વેદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોન્મૂલનમ. શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિં વા પરૈરીશ્વરઃ સદ્યો રુદ્યવરુદ્યતેત્ર કૃતિભિઃ શુશ્રૂષુભિસ્તત્ક્ષણાत्. આ શ્રીમદ ભાગવતમાં પરમ ધર્મનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. પરમ ધર્મ કોને કહેવાય એનું વર્ણન કર્યું છે. જે નિરાભિમાની ભગવાનના ભક્તો છે, એ ભગવાનના ભક્તો માટે ખરેખર જે વાસ્તવિક જાણવા જેવી વસ્તુ છે એ આ ભાગવતમાં લખવામાં આવ્યું છે. જેનો આશરો લેવાથી ભગવાનના ભક્તો પોતાના જીવનના આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ રૂપ સંતાપોને દૂર કરી શકે છે. જેનો આધાર લેવાથી, જેનો આશરો લેવાથી પરમાત્માના ભક્તોનું કલ્યાણ થાય છે. શિવદમ તાપત્રયોન્મૂલનમ. અને જેનો આશરો લેવાથી તમારે દુનિયામાં ક્યારેય બીજા કોઈનો આશરો લેવો પડતો નથી, એવા ધર્મનું નિરૂપણ આ ભાગવતમાં કરવામાં આવ્યું છે. બહુ સુંદર વાત કરી કે તમે ભાગવતના પગ પકડો ને તો દુનિયામાં તમારે બીજા કોઈના પગ પકડવા પડતા નથી. આ એવો આધાર છે, એવો આશરો છે. આનાથી મોટો આધાર અને આનાથી મોટો આશરો બીજો એકેય નથી. એટલા માટે તો ભક્તો ગાતા હોય ને, હે તારો છે આશરો ને તારો આધાર, કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા. આ રાસ છે, તમારે રમવું હોય તો રમી શકાય. કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા. હવે છે ને વારે વારે હું તમને કહીશ નહીં. તમને એમ લાગે કે આમાં રમાય એમ છે એટલે રમી લેવાનું. તારો છે આશરો ને તારો આધાર, કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા. તારો છે આશરો ને તારો આધાર, કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા. અને એવું કઈ નથી કે અમારા બહેનો જ રમે. આ બાજુ તમારી આગળ ઘણું બધું મેદાન છે, એટલે ભાઈઓને રમવું હોય તો રમીશું. તારો છે આશરો ને તારો આધાર, કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા. તારો છે આશરો ને તારો આધાર,
તારો છે આશરો ને તારો આધાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા ધન નરસૈયાના વેવાય ધનવાન નિર્ધન નરસૈયાના વેવાય ધનવાન નિર્ધન નરસૈયાના વેવાય ધનવાન નિર્ધન નરસૈયાના વેવાય ધનવાન તારે સાચવવા મોટા નામાન કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા તારે સાચવવાના મોટા નામાન કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા હે તારે સાચવવા મોટા નામાન કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા તારે સાચવવા મોટા નામાન કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા હે તારો છે આસરો ને તારો આધાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા તારો છે આશરો ને તારો આધાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા શ્રી રાધે અવસરીઓ આંગણે આવ્યો મહારાજ અવસરીઓ આંગણે આવ્યો મહારાજ અવસરીઓ આંગણે આવ્યો મહારાજ અવસરીઓ આંગણે આવ્યો મહારાજ લાજ જાસે મારી તો તુझे ગુનેગાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા લાજ જાત મારી તો તુझे ગુનેગાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા લાજ જાસે મારી તો તુझे ગુનેગાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા લાજ જાત મારી તો તુझे ગુનેગાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા
ચરણો મારા કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા કરી નાથ હવે ચરણો મારા કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા કૃપા કરી નાથ હવે ચરણો મારા કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા કરી નાથ હવે ચરણો મારા કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા તારો છે આશરો ને તારો આધાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા તારો છે આશરો ને તારો આધાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા પ્રવર પ્રવર ગણ નિર્ધર નિકટ મુકુટ શિર તવર નમે ઘર પટ ફરર ઘર પદ ઘૂઘર રંગ ભર તું મેરી શ્યામ રમે રે ગિર રંગ ભર તું મેરી શ્યામ રમે શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય હે તારો છે આસરો ને તારો આધાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા આવું આમ વચ્ચે વચ્ચે કંઈક 2-5 મિનિટનું હોવું જોઈએ ને કારણ કે હવે આમ શિયાળા જેવું શરૂ થઈ ગયું થોડીક તમારી ઠંડી ઉડી જાય તારો છે આસરો ને તારો આધાર કૃષ્ણ કનૈયા કૃષ્ણ કનૈયા વસ્તુ નિર્દેશ કરતા વ્યાસજી મહારાજ લખે છે કે જે ભાગવતનો આશરો લેશે ને એને પછી દુનિયામાં ક્યારેય કોઈનો આશરો નહીં લેવો પડે બીજા કોઈના પગ નહીં પકડવા પડે કિંબા પરેરીશ્વર સદ્યો રુદ્ય વરુદ્ય તેત્ર કૃતિભિ શુશ્રૂષુભિ તત્ક્ષણાત જેને મુક્તિ જોતી હોય એને તાત્કાલિક આ ભાગવતનો આશરો લઈ લેવો અને આધાર લઈ લેવો 2 શ્લોક થયા ત્રીજા શ્લોકમાં ભાગવતના રચયિતા મહર્ષિ વેદવ્યાસજી તમને મને ભલામણ કરે છે કે જ્યારે જ્યારે મોકો મળે જ્યારે જ્યારે અવસર મળે ને ત્યારે ત્યારે આ ભાગવતની કથા સાંભળી લેજો આના રસપાન કરજો તમારા કર્ણપુટથી જ્યારે મોકો મળે ત્યારે આ કથા સાંભળજો નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ સુખમુખાદ અમૃતદ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા નિગમ એટલે વેદ કલ્પતરુ એટલે કલ્પતરુ વૃક્ષ ગલિતમ એટલે મીઠું ફલમ એટલે ફળ આ શ્રીમદ ભાગવત છે ને એક ફળ છે
કેવું ફળ છે? મીઠું ફળ છે. ફળ ક્યાં આવે? વૃક્ષમાં. તો આ ફળ જ્યાં આવ્યું છે એ વૃક્ષ કયું છે? વેદ રૂપી કલ્પ વૃક્ષ. એમાં ફળ આવ્યું છે, મીઠું છે, પાકેલું છે. એમાં એક સુડાએ પોપટે ચાંચ મારી છે એટલે આ ફળની મીઠાશ વધી ગઈ છે. અહીંયા વડીલો જે બેઠા છે એમને ખબર છે કે જામફળીમાં જામફળ આવે અને જે જામફળમાં પોપટ ચાંચ મારી જાય ને એ જામફળ બધાથી મીઠું હોય, કારણ કે એમાં પોપટે ચાંચ મારી છે. આ ફળમાં એક પોપટ ચાંચ મારીને ગયા છે અને એ પોપટનું નામ છે સુખદેવજી મહારાજ. જ્યારથી સુખદેવજી મહારાજે આ કથા કીધી ને ત્યારથી આ કથાની, આ ભાગવતની મીઠાશ વધી ગઈ છે. સુખદેવજી આમાં ચાંચ મારી છે. એટલે જ્યારે જ્યારે મોકો મળે ત્યારે ત્યારે આ ફળના રસનું પાન તમે તમારા કર્ણપુટથી એટલે કાનથી કરજો. ભલામણ કરે છે મહર્ષિ વેદવ્યાસજી આપણને બધાને. કોઈ પણ વસ્તુ પીવાની હોય તો પીવા માટે ઉપયોગ હોઠનો થાય, પણ અહીંયા મહર્ષિ વેદવ્યાસજી આપણને આ રસ કાનથી પીવાનું કહે છે. શું કામ? કારણ કે જેટલું હોઠથી પીએ ને એની અધોગતિ થાય છે, પણ કાનથી જેટલું પીવાય એની ઉર્ધ્વગતિ થાય છે. એ માણસને ઊંચે લઈ જાય છે જેટલું કાનથી પીવાય છે એટલું. આવી ભલામણ કરીને હવે મહર્ષિ વેદવ્યાસજી સીધા જ શ્રીમદ ભાગવતની શરૂઆત કરે છે. અહીંયાથી ભાગવતની શરૂઆત થાય છે. લખે છે મહર્ષિ વેદવ્યાસજી સીધો કથામાં પ્રવેશ કરે છે. નૈમિષે નિમિષ ક્ષેત્રે ઋષય સૌનકાદય સત્રમ સ્વર્ગાય લોકાય સહસ્ર સમમાસત. નૈમિષારણ્ય નામનું એક જંગલ છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ આમ ગ્રંથોની કથા સાંભળો એટલે આ તમે ઘણી વખત સાંભળ્યું હોય નૈમિષારણ્ય. નૈમિષારણ્ય એક જંગલનું નામ છે, એક વનનું નામ છે. આની રચના કેવી રીતે થઈ? તો જ્યારે કળિયુગની શરૂઆત થઈ ને એવા વખતે બધા જ ઋષિઓ બ્રહ્માજી પાસે ગયા. બે હાથ જોડીને બધા ઋષિઓ મુનિઓ બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે બ્રહ્માજી ભગવાન, અમારે તો પ્રભુની ભક્તિ કરવી છે, બાકી અમારે આ દુનિયાની સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. પણ હવે આ દુનિયામાં કળિયુગ આવ્યો છે અને અમને પ્રભુ ભક્તિ કરવામાં ઘણા બધા નાના મોટા વિઘ્ન આવે છે. અમને ભક્તિ કરવામાં વિઘ્ન નડે નહીં એવી કોઈ જગ્યા બતાવો કે જ્યાં કળિયુગનો પ્રભાવ ન હોય. બ્રહ્માજી કહે છે હું એક મનોન્મય ચક્ર છોડું છું. આ ચક્ર જે જગ્યાએ જઈને ઊભું રહી જાય એને તમે નૈમિષારણ્ય માનજો. બ્રહ્માજીએ પોતાની તર્જની આંગળીમાંથી એક મનોન્મય ચક્ર છોડ્યું છે અને આ ચક્ર જ્યાં જઈને ઊભું રહ્યું એ જગ્યા હતી નૈમિષારણ્ય. વિશુદ્ધ પવિત્ર જગ્યા છે જ્યાં કળિયુગની અસર નથી. ત્યાં બધા ઋષિઓ ભેળા થયા. કોઈ ગ્રંથોમાં ઋષિઓની સંખ્યા આપી છે 88,000. આ ઋષિઓ કેટલા હતા? 88,000. એક વખત પ્રાતઃકાલે સવારે બધા જ ઋષિઓ પોતાનું નિત્ય કર્મ કરી આહુતિઓ આપી, પોતપોતાના યજ્ઞો કરી, પોતપોતાની સંધ્યોપાસનાની પૂજા કરી અને બધા સત્સંગ કરવા માટે બેઠા હતા. એવામાં ત્યાં એમના ગુરુદેવ આવ્યા અને આ ગુરુદેવનું નામ છે સૂતજી મહારાજ. પુરાણોના પ્રખર પ્રવક્તા છે, વ્યાસજીના શિષ્ય છે સૂતજી મહારાજ. સભામાં આવ્યા. જેવા સૂતજી મહારાજ સભામાં આવ્યા એટલે બધા જ ઋષિઓએ ઊભા થઈ ગુરુદેવને પ્રણામ કર્યા, એમનો આદર સત્કાર કર્યો. એક વટવૃક્ષ નીચે એમને બેસવા માટે દર્ભનું આસન પાથરી આપ્યું. ગુરુદેવ સૂતજી મહારાજ જેવા ત્યાં બેઠા એટલે બધા જ ઋષિઓ ઊભા થઈ આગળ આવી અને બે હાથ જોડી ગુરુદેવને પ્રણામ કરીને કહેવા લાગ્યા છે,
ત્વયા ખલુ પુરાણાની સેતિહાસાની ચાનગ આખ્યાતાન્યપ્યધીતાની ધર્મશાસ્ત્રાણી યાન્યુતા. હે ગુરુદેવ, આપ ધર્મોને, શાસ્ત્રોને સંપૂર્ણ રીતે જાણો છો. બધી પુરાણોની કથા તમને ખબર છે. જેવી રીતે મહર્ષિ વેદ વ્યાસજીમાં જ્ઞાન છે ને, એવું જ જ્ઞાન તમારામાં છે. કારણ કે તમારા ગુરુદેવ મહર્ષિ વેદ વ્યાસજીએ તમારી ઉપર કૃપા કરી અને તમને આ જ્ઞાન આપ્યું છે. જે બ્રહ્મ વિદ્યાના જાણકાર મહર્ષિ વેદ વ્યાસજી છે, એ જ બ્રહ્મ વિદ્યા આપ જાણો છો. પુરાણોનું જ્ઞાન આપની પાસે અગાધ માત્રામાં છે. આજે અમારી ઉપર કૃપા કરી અને અમારા અમુક સવાલો છે, અમારા અમુક પ્રશ્નો છે, એના અમને જવાબ આપો ને. આમ કહી અને બધા જ ઋષિઓ પધારેલા ગુરુદેવને 6 પ્રશ્ન પૂછે છે. અને આ 6 પ્રશ્નના આધારે જ ભાગવતની રચના થઈ છે. આખા ભાગવતમાં જો કોઈ વસ્તુ મૂળ કહી શકાય એવી હોય તો એ છે આ 6 પ્રશ્ન. એટલે આ 6 પ્રશ્ન યાદ રાખજો. આ 6 પ્રશ્ન યાદ રાખવા એ આજનું તમારું લેસન છે. અને કાલે બધાય કરી આવવાનું છે. એનું કારણ છે કે આ 6 પ્રશ્ન ઋષિઓએ પૂછ્યા ને, તો એના જવાબમાં સૂતજી મહારાજે ભાગવતની કથા કીધી છે. એટલે મૂળમાં આ 6 પ્રશ્ન છે. અને કોઈ પણ ગ્રંથ હોય એની શરૂઆત લગભગ પ્રાયઃ પ્રશ્નથી જ થાય. આપણે કહીએ ને કથા કથા કથા, પણ કથા શબ્દનો અર્થ શું થાય? વ્યાખ્યાકર્તાઓ કથા શબ્દના ઘણા બધા અર્થ કરે છે. કથા શબ્દનો એક અર્થ થાય વાર્તા. આપણે કહીએ ને કથા વાર્તા. કથા શબ્દનો બીજો એક આધ્યાત્મિક અર્થ થાય કમ સ્થાપયતિ ઇતિ કથા. જે સુખ આપે એને કહેવાય કથા. કથા કેવું સુખ આપે, કેવી શાંતિ આપે. અમુકને તો એવી શાંતિ મળે આ કથા સાંભળવાથી કે ગાદલા ઉપર બેઠા બેઠા ઝોલા ખાઈ લે. ઈ પાછા રાતના 3-4 વાગ્યા સુધી ન હુતા હોય. રાતના નીંદર નો આવતી હોય, પણ જેવા કથામાં આવે ગાદલામાં બે એટલે બેઠા બેઠા ઝોલા ખાય. અમને અહીં બેઠા બેઠા ખબર પડે કે લાગી ગયો બાકી આને. કથા તમને સુખ આપે છે, શાંતિ આપે છે. બાકી તમને કોઈ બેઠા બેઠા ઊંઘાડી દે તો એને આપણે ઇનામ દેવું છે. મજાલ છે કોઈની? જીવનનો જે થાક ઉતારે ને એને કહેવાય કથા. તમે આમ સતત બોલતા જાવ ને આ શબ્દ કથા 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 કથા, જીવનનો જે થાક ઉતારે એને કહેવાય કથા. એટલે અહીંયા તમારો થાક ઉતરે છે જીવનનો. અને માણસ દોડી દોડીને થાકી જાય જીવનમાં. મવડી ગ્રીન્સની બારે નીકળ્યા એટલે તમે થાકી ગયા. જેવા બારે નીકળો એટલે કેટલી ઉપાધિઓ શરૂ થઈ જાય. ખાલી તમારે નહીં, અમારે શરૂ થઈ જાય. મારે કાલે ઘરના બધા પ્રસંગમાં ગયા હતા. બપોરે કથા પૂરી કરીને સીધો ઘરે ગયો હતો. નહીં તો તમારી જેમ બપોરે 2 કલાક આરામ ન કરી લો, પણ કાલે ન થયો. ઈ થાક. બધા જીવનમાં દોડી દોડીને થાકી જાય છે, પણ કથા આપણા જીવનનો થાક ઉતારે છે. કથા શબ્દ જેવા સંસ્કૃત સાહિત્યમાં બીજા 2 શબ્દ છે. એક છે યથા અને એક છે તથા. યથાનો અર્થ થાય જેવી રીતે, તથાનો અર્થ થાય તેવી રીતે, અને કથાનો અર્થ થાય કેવી રીતે. કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે અને એનો જે મહાન ઉત્તર મળે એને કહેવાય કથા. અહીંયા શરૂઆત પ્રશ્નથી થઈ છે અને ઋષિઓએ સૂતજી મહારાજને 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન પૂછે છે તત્ર તત્રાંજસાયુષ્મન ભવતા યદ વિનિશ્ચિતમ પુંસામેકાંતતઃ શ્રેયસ્તન્ન સંસિતુમર્હસી. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ગુરુદેવ, અમને એ જણાવો કે જીવનું કલ્યાણ શેમાં છે?
જીવનું એટલે આપણા બધાનું. આ જ ઋષિઓએ જેટલા પણ પ્રશ્ન પૂછ્યા ને બધા પ્રશ્નો આપણા માટે પૂછ્યા છે હો. આ સવાલ ઋષિઓના નથી, આપણા છે. એટલા માટે જ આ ઉત્તમ પ્રશ્ન છે. જીવનું કલ્યાણ શેમાં છે? આ સૌથી પહેલો પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે ભૂરિણી ભૂરી કર્માણી શ્રોતવ્યાની વિભાગસઃ અતઃ સાધોત્રયત્સારમ સમુદ્ધૃત્ય મનીષયા. બધાનો સાર શું? આપણે ત્યાં જેટલા બધા ગ્રંથો છે, પુરાણો છે, શાસ્ત્રો છે, એ બધાનો સાર શું? આ બીજો પ્રશ્ન. પહેલો જીવનું કલ્યાણ શું? યાદ રાખવાના છો એટલે રિપીટ કરાવું છું. જીવનું કલ્યાણ શેમાં છે? બીજું બધાનો સાર શું? હવે ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે સૂત જાનાસી ભદ્રમ તે ભગવાન સાત્વતમ પતિ દેવક્યામ વસુદેવસ્ય જાતો યસ્ય ચિકીર્ષયા. ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે દેવકી અને વસુદેવને ત્યાં ભગવાને અવતાર શા માટે લીધો? ભગવાનના અવતારના કારણ શું? આ ત્રીજો પ્રશ્ન. ચોથો પ્રશ્ન પૂછે છે તસ્ય કર્માણ્યુદારાણી પરિગીતાની સૂરિભિઃ બ્રૂહિના શ્રદ્ધાનાનામ લીલયા દદતઃ કલા. ચોથો પ્રશ્ન એ પૂછે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અવતાર લઈ અને કઈ કઈ લીલાઓ કરી? કૃષ્ણ લીલાઓ કઈ કઈ છે? આ કૃષ્ણ લીલા વિશે, કૃષ્ણ લીલા સંબંધી ચોથો પ્રશ્ન. પાંચમો પ્રશ્ન પૂછે છે અથાખ્યાહી હરેર ધીમન અવતાર કથા શુભા લીલાવી દદત સ્વૈરમ ઈશ્વરસ્યાત્મમાયયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કૃષ્ણ અવતાર સિવાયનો બીજા કયા કયા અવતારો થયા? આ પાંચમો પ્રશ્ન. અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન પૂછે બ્રૂહિ યોગેશ્વરે કૃષ્ણે બ્રહ્મણીએ ધર્મ વર્મણી સ્વામ કાષ્ઠા મધુનોપેતે ધર્મહકમ શરણમ ગતઃ. જ્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પૃથ્વી ઉપર હતા ત્યાં સુધી ધર્મનું રક્ષણ ભગવાને કર્યું, પણ ભગવાનના ગયા પછી ધર્મનું રક્ષણ કોણે કર્યું? ધર્મ કોના શરણે ગયો? આ છઠ્ઠો પ્રશ્ન. જુઓ, 6 પ્રશ્ન પાછા રિપીટ કરું છું. જીવનું કલ્યાણ શેમાં? બધાનો સાર શું? કૃષ્ણ અવતારનું કારણ શું? કૃષ્ણ અવતારની લીલાઓ કઈ કઈ? કૃષ્ણ અવતાર સિવાયના બીજા ભગવાનના કયા કયા અવતારો? અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગયા પછી ધર્મ કોના શરણે ગયો? ધર્મનું રક્ષણ પછી કોણે કર્યું? આ 6 પ્રશ્ન. 6 પ્રશ્ન ઋષિઓએ પૂછ્યા છે અને સુતજી મહારાજ આ 6 પ્રશ્નોના જવાબ આપે એ પહેલા મંગલાચરણ કરે છે, પોતાના ગુરુદેવને અને આ ભાગવતના પ્રધાન વક્તાને યાદ કરે છે, સુખદેવજી મહારાજને પ્રણામ કરે. સુતજી મહારાજ સુખદેવની વંદના કરે, વ્યાસજી મહારાજ સુખદેવજીની વંદના કરે. આ સુખદેવજી કેટલા મહાન વક્તા હશે! જેણે આ ગ્રંથ લખ્યો છે એ લખનાર પણ સુખદેવજીની વંદના કરે, અને જેણે આ ગ્રંથ ગાયો છે એ સુતજી મહારાજ, એ પણ સુખદેવજીની વંદના કરે. સુખદેવજી મહારાજને યાદ કરી અને સુતજી મહારાજ પ્રણામ કરે. આ સુતજીનું મંગલાચરણ છે. કહે છે યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયાતરવોભિનેદુસ તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ યહ સ્વાનુભાવમખિલ શ્રુતિસારમેક મધ્યાત્મદીપમતિતિર્ષતાં તમોંધમ સંસારિણાં કરુણયા પુરાણ ગુહ્યમ તમ વ્યાસસૂનુમુપયામિ ગુરું મુનિનાં. સુખદેવજીની વંદના કરે, ભગવાન નારાયણને નમસ્કાર કરે, માં સરસ્વતીને યાદ કરી માં સરસ્વતીજીની વંદના કરે, અને પછી હવે સુતજી મહારાજ ભાગવત કથાનો પ્રારંભ કરે છે.